بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا، آج بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہم بستری کے کرنے کے فوراً ہی بعد سحری کر لیں تو کیا ان کا روزہ ہو جائے گا؟ یا کوئی میرے بھائی کو نائٹ فیل ہوا ہے یا مستزنی کی ہے یا احتلام وغیرہ ہوا ہے تو ان کے لیے غسل کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو اور جو میری بہنیں حیض نفاس والی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، آئیے گا واضح طور سے آپ سماعت کریں گے۔ پیاری عزیزو، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ہو رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ جو ہم سب کے درمیان آنے والا ہے۔ کچھ ہی چند دن باقی بچے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس برکت والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں انٹری کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سب کے لیے یہ مہینہ مبارک ہو، اس مہینے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور روزے رکھنے کی بھی توفیق ہو۔ پیاری عزیزو، آئیے گا، روزے کے لیے ہمیں کون کون سی تیاری کرنی یہ تو آپ سماعت ہی کریں گے، لیکن آئیے گا ایک بات بھول رہی ہیں وہ انہیں مجھے آگاہ کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو پر مکمل بنے رہیے گا، کیونکہ روزے ہر مرد عورت پر رکھنا فرض ہے۔ چند قریب روزے قریب ہیں تو ان چند دنوں میں روزے رکھ لیں آپ اپنے، اور وہ روزے پورے کر لیں تو انہیں چاہیے کہ یہ روزے ضرور رکھیں۔ اب آئیے گا رمضان شریف، پیاری عزیزو، ایک اور آپ کو عمل بتا دوں کہ اگر آپ پوری سال اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہیں تو جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آئے اس کے فوراً بعد آپ کو ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ سورہ فتح یعنی کہ 26ویں پارے میں ہے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں سورہ فتح اور سورہ یاسین شریف اور 100 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ جو دعا مانگو گے وہ بھی قبول ہوگی چاند دیکھنے کے بعد، اور 1 سال تک تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ چھوٹا سا عمل جو مجھے یاد آ گیا جو میں نے آپ کو بتانا چاہا۔ اب آئیے گا، وہ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ انہیں نائٹ فال ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد، جیسے بستر پہ سو اور آنکھ کھلی تو ان کے کپڑے بالکل ناپاک ہو جاتے ہیں، یا احتلام ہو جاتا ہے، یا نائٹ فال ہو جاتا ہے، یا پھر مستزنی کر لیتے ہیں مجبوری میں آ کر، یا کوئی ان کا شوق ہو تو اس وقت ان کے روزے وہ قضا ہو جاتے ہیں، کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا اس حالت میں ان کی شہری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہاتھ اپنے صاف کر کے دھو لیں اور کلی غرارہ کر لیں، پھر روزہ رکھیں اور صبح کو فجر سے پہلے وہ غسل کر لیں۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، جو میری بہنیں پیریڈ سے ہیں، حیض سے ہیں، نفاس سے ہیں، انہیں پیریڈ آ رہے ہیں اور اب بلڈ آنا بند ہو گیا تو وہ چاہتی ہیں، میری بہنیں اکثر کرتی ہیں یہ کہ صبح کو ہم نہائیں گے اب ہم سحری کر لیں، تو ان کے لیے حکم ہے شریعت میں کہ وہ روزہ نہ رکھیں جب تک غسل نہ کر لیں، جب تک وہ نہا نہ لیں، اس سے پہلے وہ سحری نہیں کریں۔ اور وہ میرے بھائی بھی سماعت کر لیں، جو میاں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت وہ سحری کر لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، بالکل ان کا روزہ ہو جائے گا۔ ان کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ میاں بیوی نے ملاقات کی تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً کلا کر لیں، اپنے آپ کو صاف پاک کر لیں پانی سے، اور پھر اس کے بعد سحری کریں، اور سحری کے فوراً ہی بعد اذان ہو، اذان کے بعد فوراً غسل کریں۔ یہاں پر گناہ کریں گے اگر انہوں نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، ظہر کی بھی چھوڑ دی، عصر کی بھی چھوڑ دی، اور روزہ ہے ان کا، تو روزہ تو ان کا ہوگا لیکن ان پر گناہ یہ پڑے گا کہ جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ فجر کے فوراً بعد وہ غسل کر لیں۔ سحری کھانے کا حکم ہے لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ آپ چاہیں کہ کسی کام میں نکل گئے اور پھر آپ کو ٹائم نہ ملا غسل کرنے کا، آپ دوپہر کو آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فجر میں ہی، سحری کھانے سے بعد میں ہی، اذان سے بعد میں یا اذان سے پہلے آپ غسل کر لیں تاکہ پاک رہیں اور آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ لیکن پیریڈ حیض والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ناپاکی دور ہونے کے بعد، یعنی جب تک وہ غسل نہ کر لیں، نہ لیں، وہ سحری نہ کریں، یہ حکم ہے۔ اب آئیے گا، وہ میری بہنیں بھی سمجھ لیں کہ تراویحوں میں، میری بہنیں ایک بات اور وضاحت کر دوں اس کی، کہ جو جیسے ہی رمضان شریف آتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، اور کم سے کم ہم 12 رکعت یا 10 رکعت یا 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور مرد عورت کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہ پڑھیں گے تو کوئی ثواب ضروری نہیں ہے، نہیں، آپ کو پڑھنا ضروری ہے، تراویح ضرور پڑھیں، کیونکہ تراویح
ज़्यादा इबादत लिखी जाती है, ज़्यादा सिजदे होंगे, ज़्यादा क़याम होंगे, इसीलिए ये 20 रकात तरावी रखी गई हैं। और ये सुन्नत मुअक्कदा है हर मर्द औरत के लिए। अब ये मुआफ़ नहीं है कि आप छोड़ दें, नहीं, मर्दों के लिए बस्ती में एक मस्जिद है तो वहाँ पर कुरान सुनाना फ़र्ज़ है। एक ने भी कुरान सुनाया और एक ने भी तरावी पढ़ ली तो सब वरी हो गए, और जमात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो और आला सवाब है। लेकिन औरतों के लिए भी हुक्म है कि वो नमाज पढ़ें तरावी की। रात को 12 रकात नमाज पढ़ें, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 रकात, 2 सुन्नत, 2 नफिल, उसके बाद बीच में आपको तरावी पढ़नी है। तरावी की नियत भी इंशाल्लाह मैं वाज़ेह तौर से बयान करूँगी, और उसकी तरावी की सूरह जो तरावी की जो दुआ है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, रमज़ान शरीफ से पहले। तो प्यारी जो तो ये आपको तरावी ज़रूर पढ़नी है, और मैं आपसे कहूँ कि आप बिल्कुल चंद दिन बाकी बचे हैं, आपको चाहिए कि आप रमज़ान रखने की आदत बना लें। इस तरह कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा लेट खाएँ, पानी पी रहे हैं तो थोड़ी देर बाद खाएँ, कितनी आपको प्यास लगी तो 10-15 मिनट खींच कर पिएँ। इसी तरह अगर आपको कोई हाजत है, आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं, तो आप उसे थोड़ा कंट्रोल करें और देर से ही खाएँ। ये रमज़ान रखने की आदत बनेगी आपके अंदर। आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें, रात को नफिल नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें। कम से कम रमज़ान शरीफ की इस तरह तैयारी करें ताकि रमज़ान में आने के बाद हमारी आदत बन जाए। जब आदत होगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और याद रखें बहनें, कुरान पाक जब रमज़ान शरीफ आते हैं ना तो मेरे भाई मेरी बहनें बड़े कुरान पढ़ते हैं, किसी ने 2 पढ़ दिए, किसी ने 4 पढ़ दिए, किसी ने 5, बाज़ तो 10-10 पढ़ते हैं। तो याद रखें कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ अदा करना, पढ़ना सही कहलाता है, ना कि यही कि आप पढ़े जा रहे हैं, इतनी जल्दी पढ़ने जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इतनी जल्दी नहीं, बल्कि इतनी जल्दी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। मैंने आपको इस तरह बताया, ये भी बहुत जल्दी है, लेकिन आप इतनी जल्दी ना पढ़ें कि आपके 10 कुरान हो जाएं। देखें रमजान शरीफ में एक-एक हर्फ पर 70-70 नेकियां मिलती हैं, 70-70। अब अलिफ एक हर्फ है, लेकिन इस अलिफ में और भी हर्फ है, तो अलिफ के जितने हर्फ लिखने मांगे इतनी नेकियां मिलेंगी हमें डबल करके रमजान शरीफ में। तो हमें एक ही कलमा पढ़े, जैसे अलिफ लाम मीम। अब कितने कलमे इसके अंदर होंगे लिखने में, और बोलने में सिर्फ 3 हर्फ है, और इसके जो मद हैं इसे खींचने में मिलेंगे। तो थोड़ा पढ़ें आप कुरान पाक, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, ठहर-ठहर कर पढ़ें, वक़्फ़ की रियायत करके पढ़ें। इस तरह नहीं है कि बस पढ़े ही जा रही है, समझ नहीं रही है। कुरान पाक को सोच समझ कर, ठहर-ठहर कर, और हो सकता है तो तर्जुमे के साथ पढ़ें। अगर आप उर्दू पढ़ भी हैं तो तर्जुमे के साथ पढ़ेंगी तो उर्दू में तर्जुमा नीचे को लिख कर आता है, और एक-एक आयत का तर्जुमा करें, फिर पढ़ें। इबादत से मुताल्लिक़ जो गर्ज़ है इबादत करना है, ना कि ये कि हमारा नाम हो जाए कि हमने 5 कुरान पढ़ दिए, हमने 10 पढ़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख्याल रहे कि इन बातों को नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसी पर आप एग्री करें कि यही हमारा तरीका होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो प्यारे जो रमजान शरीफ से पहले अगर आपको दिन मिले हैं 2 या 3 दिन, तो आप ये रोजे भी रखें ताकि रमजान और ये जो नफली रोजे हैं इससे आप फौरन मिला लें और आपको रमजान शरीफ रखने में मजा आए। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए। और एक बात और करती तो उस वक्त खाती पीती रहती, अजान होती, हुक्म है ये कि जब शहरी का वक्त हो शुरू और जब वो शहरी का वक्त खत्म तो जब तक खाए तो तब तक खाना खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब अजान होती है और आंख नहीं खुली किसी वजह से, तो अजान होती जल्दी जल्दी खाती पीती हैं। तो उस वक्त आप रोजा रखें तो बगैर शहरी का रखें, लेकिन शहरी ना खाएं, क्योंकि अजान तभी होती है जब शहरी का वक्त खत्म हो जाता है। तो ये आप जरूर ख्याल रखें, शहरी नहीं खानी है जब अजान हो, अजान से पहले पहले खा लें, और अजान का जैसे ही आवाज आई फौरन आप खाना पीना बंद कर दें। और अगर आपकी आंख खुली है उसी वक्त, तो आप सिर्फ अपने मन से दिल से यकीन कर लें कि मेरा रोजा है, इंशाल्लाह आपका रोजा हो जाएगा। शहरी खाना बहुत जरूरी है, सुन्नत है, और ये बरकतें मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए हो, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।